بھارتی وزیر اعظم نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خریدے، مگر اب معاملہ طے ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس، کہا چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے، حماس کو جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا، چاہتے ہیں حماس غیر مسلح ہو جائے، یوکرین جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت جوہری جنگ کے بہت قریب تھے، پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیے سے خطاب میں کہا، 8 ماہ میں 8 جنگیں روکیں، پھر بھی نوبل امن انعام نہیں ملا، ہو سکتا ہے اگلا سال بہتر ہو، تجارت کو جنگیں روکنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ عوام کے لیے ریلیف، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 5.66 فی لیٹر سستا، نئی قیمت 263.02 ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.39 فی لیٹر کمی، ڈیزل $275.41 فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل ₹3.26 سستا، فی لیٹر قیمت ₹181.71 ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.74 کمی، نئی قیمت ₹162.74 فی لیٹر۔ نئی قیمت کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہو گیا۔ کے پی کے علاقے مالاکنڈ میں المناک حادثہ، تیز رفتار ٹرک کھائی میں گر گیا، 15 افراد جاں بحق، 8 زخمی، زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ٹرک میں سوار افراد خانہ بدوش، تعلق سوات بحرین سے ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی اور لاشیں بٹخیلہ ہسپتال منتقل۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے باوجود امن کو ایک اور موقع، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا، اگلے 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی کا فیصلہ۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی سیز فائر کی درخواست منظور کر لی، عارضی جنگ بندی جمعے کی شام 6 بجے تک برقرار رہے گی۔ طالبان رجیم کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے عارضی سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا۔ پاک افواج کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا کابل اور قندھار تک پیچھا۔ پاکستان کی قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی، پاک فوج نے اہم ٹھکانے تباہ کر دیے۔ صوبہ قندھار میں افغان طالبان ہیڈ کوارٹر نمبر 4 8 بٹالین اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا، درجنوں خارجی اور افغان کارندے ہلاک۔ پاک فوج کا افغان طالبان کی جارحیت پر منہ توڑ جواب، 250 سے زائد افغان طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کی مختلف سیکٹرز پر بھرپور جوابی کارروائیاں، چمن سیکٹر میں متعدد افغان طالبان جہنم واصل کیے گئے، یوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ۔ پاک فورسز کی جانب سے بھاری توپ خانے کا بھی استعمال، افغان طالبان کی چوکیوں پر مارٹر گولے فائر، متعدد پوزیشنز تباہ، افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان۔ علاقے میں دھوئیں کے بادل اور دھماکوں کی آوازیں، سپن بولدک میں افغان طالبان کا 4 مقامات پر بزدلانہ حملہ، پاک فوج کی جوابی کارروائیاں، متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں، کئی افغان طالبان ہلاک اور زخمی۔ پاک فوج کی مہمت میں بروقت کارروائی، تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم واصل۔ پاک فوج کی سخت جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو فتنہ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان کی فتنہ الخوارج کی مدد سے ایک بڑی تشکیل مہمت بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ تشکیل بھیجنے کا مقصد مہمت کے سرحدی علاقے ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ دراندازی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کی ناکام کوشش تھی۔ پاک فوج کا اباخیل شمالی وزیرستان میں کامیاب ایکشن، 7 خوارج مارے گئے، ہلاک خوارج کا ہدف علاقے میں دہشت گردی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنی سلامتی کا دفاع کرے گا،
मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। अफगान जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत की भी तारीफ की। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफाक। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला केपी के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। सुहेल अफरीदी ने बतौर 30वें वज़ीर आला केपी ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर अमले की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गजा में मलबे के ढेर से शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मज़ीद 15 लाशें अस्पताल मुंतकिल। शोहदा की तादाद 67,938 हो गई। 1,70,169 फलस्तीनी जख्मी। गजा में 1,90,000 टन इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए। UN का इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक से राब्ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल से फलस्तीनी डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। इसराइल में अभी भी 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी रिहाई के मुंतज़िर हैं। फलस्तीनी कैदियों में 450 बच्चे और 87 ख़वातीन भी शामिल हैं। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला केपी के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। सुहेल अफरीदी ने बतौर 30वें वज़ीर आला केपी ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर अमले की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुहेल अफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया। हुकाम की दफ्तरी उमूर बारे मुख्तसर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का बानी PTI से आज अडयाला जेल में मुलाकात का फैसला। वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मरासला इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएं। मरासले का मतन। वज़ीर आला केपी ने सनम जावेद के मामले का नोटिस भी ले लिया। IG केपी से तफसीली रिपोर्ट तलब। केपी की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा? PTI में नामों पर मुशावरत जारी। फहरिस्त तैयार करके मंजूरी बानी से ली जाएगी। सूबाई काबीना में कुछ पुराने कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुशीर खजाना और मुशीर इत्तलात के कलमदान बरकरार रखने का फैसला। अब्दुल करीम, जाहिर शाह, कासिम अली शाह को हटाए जाने का इम्कान। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शमूलियत पर सवालिया निशान। हमें तो उन्होंने हालत जंग में पिछले 20-25 साल से मुब्तला किया हुआ है। ये दहशतगर्दी जो है ये तो इस जंग से भी बुरी जंग है। यानी छुपा हुआ दुश्मन जो है वो सामने दुश्मन से जो है वो 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब जो है वो हमने उनको भी जो है वो साथ जो है वो उनको लपेटा है इस जंग में कि आप भी ज़रा इसका मज़ा चखें ज़रा। तो अब जो है वो अब जंग जो भी होगी वो इसी तरह से होगी कि वो सिर्फ हम ही नहीं उसको फेस करेंगे, हम ही उसका शिकार नहीं होंगे। अब अगर ये होगी तो फिर दोनों होंगे। अफगानिस्तान की तौबा के बगैर कोई सुलह नहीं होगी। अफगानिस्तान को आप मुसल्लत करदा जंग का मजा चखाएंगे। दहशतगर्दों से किसी किस्म की रायत नहीं होगी। कब तक अपने जवानों के जनाजे उठाएंगे? अफगानिस्तान को जारहियत पर जवाब दिया है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से बाज आना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा तालिबान को मुल्क में बसाने वाला कौन है? सारा किया धरा बानी PTI का है।
सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम की मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का फेडमेक और पेडमेक में बेज़ाब्तगियों और घपलों का सख्त नोटिस। फेडमेक और पेडमेक में बेज़ाब्तगियां और घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। साबिका दौर में हुक्मरानों की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह न की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। लाहौर टेस्ट शाहीनों के नाम रहा। पाकिस्तान ने आलमी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। शाहीन शाफीदी की पेस और नुमान अली की घूमती गेंदों ने प्रोटीज को जकड़ लिया। 277 के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 183 रन पर ढेर।